वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। शुरुआत चौथी क्लास तो हुई सी। स्कूल टीचर सरदार सुरेंद्र सिंह जी ने मेरे कोलों एक गीत जो मेरी पंजाबी दी किताब विच सी वो गवाया स्टेज ते प्राइमरी स्कूल दे बच्चों के सामने बाल सभा सनिचरवार नूं। तो फिर उस तो बाद ये सिलसिला चलता रहा। 7वीं क्लास विच आके सब तो पहली बार जो मैं तुकबंदी की, जो जिसनों तुसी नज़म कह सकते हो, कविता कह सकते हो, जो संभाली गई, जो अमृतसर तो श्री अमृतसर साहिब तो डॉक्टर हरनाम सिंह तालब जी ने अपने मैगजीन संगत समाचार दे विच पबलिश की। जदों मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी सी, वो नज़म वो कविता मैं आपकी नज़र करदा हाँ। उस तो पहला एक रबाई जी भर के अज दीदार होया ते तन मन तो मसरूर होया, तो सा प्यार दे बदले जो दिता मैं ओदे लई मशकूर होया। जी भर के अज दीदार होया ते तन मन तो मसरूर होया, तो सा प्यार दे बदले जो दिता मैं ओदे लई मशकूर होया। छड़ चौधर रांझे वांगू मैं परदेसां विच मजदूर होया, उंज नाम बरिंदर कहते ने सिंह जख्मी बन मशहूर होया। मेरा पूरा नाम मास्टर बरिंदर सिंह जख्मी, जो रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर मैं काम करता हाँ, चलता है। टैलीविजन अकाल चैनल ते चलता है, जिथे मैं वक्रे वक्रे 77 सैलेब्रिटीज़ की इंटरव्यूज़ कीतियां हैं और हुण तक मेरिया छप चुकियां किताबां 20 को किताबां छप चुकियां हैं और कुल टोटल 33 बुक्स लिखियां हैं। उन्हां विच यही नाम चलता है, जी भर के अज दीदार होया ते तन मन तो मसरूर होया, तो सा प्यार दे बदले जो दिता मैं ओदे लई मशकूर होया। छड़ चौधर रांझे वांगू मैं परदेसां विच मजदूर होया, उंज नाम बरिंदर कहंदे ने सिंह जख्मी बन मशहूर होया। तो 7वीं क्लास विच मेरी कलम तो जो सब तो पहली तुकबंदी कविता या नज़म मैगजीन संगत समाचार श्री अमृतसर तो छपी। डॉक्टर हरनाम सिंह तालब चीफ एडिटर होना दी मेहरबानी सदका वो अपने हाजरीन नाजरीन दी दर्शकों दी नजर करदा। कविता का अनुवान टाइटल है सोन सवेरा। सोन सवेरा। गोल्डन मॉर्निंग। सूरज दे उगण तो पहला बोल पईयां सन चिड़ियां, मां दी पहली आवाज सुनी ते उठे मुंडे कुड़ियां। सूरज दे उगण तो पहला बोल पईयां सन चिड़ियां, मां दी पहली आवाज सुनी ते उठे मुंडे कुड़ियां। बेरियां दे बागां विच बोलण घुग्गियां अते गुटारां, खेतां ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ देखो ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ याद है MA TV ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ सरदार दलजीत सिंह नीर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਬੜਾ यूनिक क्वेश्चन ਸੀ। मैं क्या हाँ, इसके पिछे भी एक राज है। 92 विच जदों मेरे माता पिता इंडिया तो इत्थे सैर करने वास्ते आए मेरे बुलावे ते, तां मैं उन्हां नूं रिक्वेस्ट की कि आउण लग्या मेरे बचपन दीयां सारियां किताबां, हाई स्कूल दीयां, यूनिवर्सिटी दीयां और मेरियां लिखियां हुईयां कवितावां, कहानियां, लेख जिन्हां नूं तस्दीक किया गया मेरे उस्ताद जी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वासू MA MPhil PhD रिटायर्ड प्रिंसीपल, उन्हां दे दस्तखतां दे नाल जो सब कुछ मेरा संभालिया पिया वो मेरा
सारा कुछ मेरा खजाना लेके आना। सो ये मेरे माता पिता की मेहरबानी है कि वो सारा कुछ मैनू 92 विच दे गए, जो संभालिया गया और अज तुसीं उस नूं इंजॉय कर रहे हो। सूरज दे उगण तो पहला बोल पईयां सन चिड़ियां, मां दी पहली आवाज सुनी ते उठे मुंडे कुड़ियां। बेरियां दे बागां विच बोलण घुगियां अते गुटारां, खेतां ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਦੇਖੋ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਮਲੀ ਜੋਗ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ। ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਮਲੀ ਜੋਗ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਢੱਗਾ, ਢਿਚਕੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਵਾ ਤੇ ਬੱਗਾ। ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਮਲੀ ਜੋਗ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਢੱਗਾ, ਢਿਚਕੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਵਾ ਤੇ ਬੱਗਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੀ ਟੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੁਣਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਮਧਾਣੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੀ ਟੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੁਣਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਮਧਾਣੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਰਾਹਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਉਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੰਗਤ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਬ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਕੜ ਤੁਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ। ਤਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਸਬਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਭਾਰਾ। ਨਿਵੇਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਈ। ਆਕੜ ਤੁਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ। ਤਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਸਬਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਭਾਰਾ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਨਿਵੇਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਛਪੀ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗੀਆਂ, ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ, ਲੱਗਣ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਮਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਸ ਘੋਲੇ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗੀਆਂ, ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ, ਲੱਗਣ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਮਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਸ ਘੋਲੇ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ। ਥੱਪ ਥੱਪ ਥੱਪੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਥੱਪ ਥੱਪ ਥੱਪੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰਿਝਿਆ, ਹੋਰ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਜੋ ਗਿੱਝਿਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਬਸਤਾ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਜਦ ਛੋਇਆ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਈ ਮਾਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਮੋਢਿਓਂ ਟੋਹਿਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਬਸਤਾ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਜਦ ਛੋਇਆ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਈ ਮਾਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਮੋਢਿਓਂ ਟੋਹਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਖ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਖ ਗਲਾਸ
ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੀਓ, ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੀਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ। ਰੱਖ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੀਓ, ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੀਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।